بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری والدہ کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے والد ایک جواری اور شرابی شخص تھے جو کہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھنس رہتے تھے۔ میرے والد کی بہت بڑی جائیداد تھی جو انہوں نے جوئے اور شراب میں اڑا دی تھی۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو اچانک ایک دن میرے والد نے ایک شخص کو بلایا اور مجھے کہا کہ 1 گھنٹے کے بعد تمہارا نکاح ہے، فوراً جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں ابھی کچھ اور کہنے ہی والی تھی کہ میرے ابو باہر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد 2 آدمیوں کے ہمراہ میرے والد میرے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اتنے میں ایک اور آدمی اور مولوی بھی آ گیا اور میرا نکاح شروع ہو چکا تھا۔ میرے والد نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے نکاح کے لیے ہاں نہ کی تو میں پہلے تمہیں ماروں گا اور اس کے بعد خودکشی کر لوں گا۔ میں نے ڈر کے مارے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد میرے شوہر نے میرے والد سے اجازت چاہی اور مجھے ایک گاڑی میں بٹھا کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ ایک جگہ گاڑی رکی اور میرے شوہر نے کہا، اندر میرے بچے ہیں، ان کے سامنے بہت پیار کے ساتھ پیش آنا۔ انہیں بدتمیزی بالکل بھی پسند نہیں ہے اور بدتمیز لہجہ برداشت نہیں ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس شخص کو دیکھا تھا۔ یہ بات کون کر رہا تھا؟ اس کے منہ پر یہ بات زیب نہیں دے رہی تھی، لیکن میں نے کچھ بھی بول کر اپنے لیے عذاب کھڑا نہیں کیا تھا۔ وہ میری طرف آیا تھا، تہذیب کے ساتھ مجھے نیچے اتارا۔ یہ میرے لیے کافی حیران کن تھا۔ میں نے جیسے ہی نگاہ اٹھا کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کا گھر نہیں بلکہ کوئی محل تھا جو دیکھنے والوں کو فوراً ہی اپنی طرف مائل کرتا۔ میں اس کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئی تھی تو دیکھا ایک چھوٹا 5 سال کا بچہ فٹ بال سے کھیل رہا تھا، جبکہ ایک 3 سال کا بچہ کھڑا ہو کر اپنے بھائی کو دیکھ کر تالیاں بجا رہا تھا۔ کیا یہ اس کے بچے تھے؟ وہ دونوں بچے دیکھنے میں بہت معصوم سے اور خوبصورت تھے۔ کوئی بھی شخص انہیں دیکھتا تو بے ساختہ اسے پیار آ جاتا۔ وہ اپنے بچوں کو آواز دیتے ہوئے بولا، ادھر آؤ۔ اپنے بیٹوں کے لیے اس کے لہجے محبت سے چمک رہے تھے۔ دونوں بچے اپنے باپ کی پکار پر خوش ہوتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اس کے سینے سے آ کر لپٹ گئے۔ ان کا بیٹا میری جانب دیکھتے ہوئے شرماتے لہجے میں بولا، بابا، کیا یہ میری نئی ماما ہیں؟
یا میری نئی فرینڈ۔ اس کا انداز بہت ہی زیادہ معصومانہ تھا، جبکہ اس کا باپ اس کے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بدماش، یہ تمہاری نئی ماما ہے۔ اس کی توتلی زبان میں یہ باتیں سن کر مجھے بڑا مزہ آیا تھا، جبکہ وہ 5 سال کا بچہ میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بڑے معصومہ لہجے میں بولا، میرا نام عمر ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی بلال۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں بھی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی اور مسکرا کر بولی، میرا نام نور فاطمہ ہے۔ وہ مور فوراً مسکرایا اور خوش دلی سے بولا، ہمارے گھر میں آپ کا استقبال ہے۔ وہ بول کر شرما چکا تھا اور اپنے باپ کے سینے میں جا کر چھپ گیا تھا۔ یہ فیملی بہت ہی دلچسپ معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے میرا تعارف کسی ملازمہ یا آیا کی صورت میں نہیں کروایا تھا، بلکہ اپنی بیوی یعنی ان بچوں کی ماں کی صورت میں ہی کروایا تھا۔ یہ لمحہ میرے لیے کافی جذباتی بھی تھا اور تھوڑا سنجیدہ بھی۔ میں نے اس شخص کی جانب دیکھا اور نرم لہجے میں بولی، آپ اس کو مجھے دے دیں اور جا کر کپڑے تبدیل کر لیں۔ تب تک میں ان دونوں کے ساتھ اپنا ٹھیک طریقے سے تعارف کروا لیتی ہوں۔ میری سنجیدہ آواز سن کر اس شخص نے میری طرف ایک نگاہ سے دیکھا اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ میں بچوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں بچے میرے پہلو میں بیٹھے مجھے دیکھ رہے تھے، میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھ سے باتیں کر کے ان کے ساتھ بہت مزہ آیا۔ میں نے ان کی گال پر پیار کیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ارے تو میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آ گئی ہوں اور اب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ آپ واقعی ہمارے ساتھ رہیں گی اور بابا کے ساتھ رہیں گی؟ بچوں نے کہا، جبکہ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ بچے اس طرح برتاؤ کیوں کر رہے ہیں۔ کیا ان کا باپ ان کے ساتھ سختی سے پیش آتا تھا یا پھر کوئی اور بات ہے؟ میں کافی دیر تک ان بچوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی اور ان دونوں بچوں کے ساتھ بیٹھی میٹھی میٹھی باتیں کرتی رہی۔ چند ہی پل میں ہم تینوں کی اچھی دوستی ہو گئی۔ عمر کافی سمجھدار اور تہذیب والا بچہ تھا اور بلال بہت چھوٹا اور شرارتی سا بچہ تھا۔ اسے چھوٹے پن سے ہی لڑکیوں کو دوست بنانے کا بے حد شوق تھا۔ اس کا اندازہ مجھے بخوبی ہو چکا تھا۔ ہم لوگ شام کے وقت آئے، اس لیے میں ان دونوں کے کمرے میں ہی ٹھہری۔ مجھے ابھی اپنے شوہر وسیم کے کمرے میں جانے سے کافی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے وہ شخص میرے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جس انداز میں اس نے مجھ سے نکاح کیا وہ سب میرے لیے حیران کن تھا۔ جتنے بھی پیسے میں ٹیوشن کے ذریعے کماتی تھی، بابا وہ مجھ سے زبردستی چھین کر لے جاتے تھے اور سارے پیسے شراب اور جوئے میں لگا کر ہار جاتے۔
वसीम मुझे यहाँ ले आए। अभी तक मैं उनकी असल हकीकत से वाकिफ़ ना थी। मैं उन बच्चों को सुलाकर अभी थोड़ी देर अपनी कमर सीधी करने लगी थी कि अचानक एक मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई और मेरी तरफ देखते हुए परेशान से लहजे में बोली, बेगम साहिबा, वसीम साहब आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं और वो काफ़ी गुस्से में हैं। उनका कहना है कि आपको यहाँ क्यों ठहरी, जबकि मेरी जान लबों पर आई थी। और मैं इस मुलाजमा के जानिब देखते हुए बोली कि मुझे वसीम साहब के कमरे का नहीं पता। बच्चे मुझे अपने साथ यहाँ ले आए, इसलिए मैं खामोशी से यहाँ पर आ गई। जबकि वो मुलाजमा मुझे देखते हुए घबराते हुए लहजे में बोली, जल्दी से आप साहब के कमरे में चले जाएं। वो बहुत गुस्से वाले हैं। उन्हें ज़रा भी इंतज़ार करना पसंद नहीं है। जबकि मैं काफ़ी परेशान हो गई और ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा था मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं धड़कते दिल के साथ इस मुलाजमा के हमरा ही वसीम के कमरे के पास आई थी। वो मुझे दरवाज़े पर छोड़कर बाहर से ही लौट गई थी। मेरे हाथ पांव बुरी तरह से कांप रहे थे। अंदर जाने के बाद मेरे साथ क्या होना था मैं नहीं जानती थी, लेकिन इस तरह दरवाज़े से लौटकर इनको मज़ीद गुस्सा नहीं दिला सकती थी। इसलिए दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुई। मैं धीरे से सलाम करके दरवाज़े के करीब ही जाकर खड़ी हो गई थी। मुझे काफ़ी नींद आ रही थी। वैसे भी रात के 12 बज रहे थे। नींद आना फितरी अमल है। अपने घर में 10 बजे सोने की आदत थी, इसलिए आंखें अब भारी होने लगी थीं। मैं अभी सोफे पर जाकर बैठी, इससे पहले ही वसीम की संजीदगी से भरपूर आवाज़ मेरे कानों के पर्दों से टकराई। इधर आकर लेटो, मेरे साथ तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, बीवी हो। इनका लहजा सर्द तरीन था। मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो रही थी। मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं वसीम की जानिब देखते हुए नरम लहजे में बोली, आप बेशक आपने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया है। मैं नहीं जानती आपका और मेरे बाप का क्या मुआहदा हुआ है, लेकिन मैं आपसे बीवी होने की हैसियत से मिन्नत करती हूँ, अभी मुझे थोड़ा वक्त दे दें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जबकि वो शख्स मेरी जानिब देखते हुए बोला, लड़की आवाज़ नहीं आ रही तुम्हें फ़ौरन से पहले मेरे करीब आओगी। अगर मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पूरे जिस्म में खौफ फैल गया। मैं फ़ौरन ही उसके करीब आई थी और दूसरी तरफ से उनके करीब लेट गई।
मुझे वसीम की एक हकीकत का पता चला था, जो कि इसके बेटे ने बताया था कि मेरी अम्मी फौत हो गई है। उसकी बीवी एक बीमारी से लड़ते लड़ते इस दुनिया से कोच कर गई थी। इसके बाद वसीम काफ़ी ज़्यादा खामोश रहने लगे थे और आज अचानक से अपने घर मुझे लाना और मुझे माँ के तौर पर इन बच्चों से मुतारफ़ करवाना इन दोनों को ही खुशी से नहाल कर गया था। मैं इतना तो जान चुकी थी कि वो दोनों बच्चे माँ के प्यार को तरसे हुए हैं और मैंने दिल ही दिल में तहैया कर लिया कि मैं इन दो मासूम फूलों को बिल्कुल फूलों की तरह ही रखूँगी और उनको माँ का प्यार दूँगी। और मैं इतना जान चुकी थी कि उसने मुझसे निकाह अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए किया है। मैं यही सोचते सोचते कब नींद की वादियों में खोई, मुझे कुछ भी इल्म नहीं था। अगले दिन तकरीबन मैं सुबह 7 बजे उठी, जबकि बच्चों ने आकर कमरे में शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे पता ही ना था कि मेरे शौहर वसीम कहाँ थे। मैंने बच्चों से पूछा तो वो कहने लगे कि अब्बू सुबह सुबह ही दफ्तर के लिए निकल जाते हैं। इतने में नौकरानी आ गई और कहने लगी, बेगम साहिबा, खाना तैयार है, टेबल पर आकर खा लें। मैं उसकी बात सुनकर फ्रेश होने वॉशरूम चली गई। वापस आकर मैंने खाना वगैरह खाया। काम वाली ने बच्चों को खाना खिलाया और उसके बाद मेरे शौहर का बड़ा बेटा उमर पढ़ने के लिए स्कूल चला गया। तकरीबन 2 बजे वसीम और उमर घर वापस आए। बच्चों ने खाना खाकर अपने कमरे में रेस्ट करने चले गए थे। अभी मेरे कमरे में बैठी थी कि इतने में मेरे शौहर वसीम मेरे पास आए और कहने लगे, तुम्हें हैरत हुई होगी कि मैंने अचानक से पहले आपसे निकाह कैसे किया और ये सब क्या मामला है। मेरी इस काम वाली मैंने इस काम वाली से कहा था कि अगर कोई शरीफ घर की या कोई नेक लड़की हो तो मुझे बताना। उन्होंने आपका नाम मुझे बताया। जब मैंने तुम्हारे वालिद से बात की तो कहने लगे, मुझे 20 लाख दे दो, मैं तुम्हारी अभी शादी कर देता हूँ। मैंने उसे पैसे दे दिए और तुम्हारे साथ शादी कर ली। उनकी ये बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई, लेकिन अब क्या कर सकती थी। मेरे शौहर वसीम मुझसे बहुत प्यार करते थे, गुस्से वाले भी थे, लेकिन दिल के बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुँच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।